मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, ज़कात अच्छी और हज अच्छा, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा यथरब की हुर्मत पर, खुदा शाहिद के कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ टोल मलगरी ब आवाज़ बुलंद व शौक़ व मोहब्बत सरू अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुहतरमुल मुकाम, गिरामी कदर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, आमाए दीन अलाक़ा, द जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इश्क़ व मोहब्बत के तशरीफ़ रावड़ों को द अल्लाह रब्बुल आलमीन प दीन बांदे मयनो, द ख़त्म नबुव्वत मुहाफ़िज़ीनो, द नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिदीनो, डेरो मुहतरमो मुअज़्ज़ज़ो मुसलमानानो रुणो, ज़माना वड़ांदे ज़मुंगा उस्ताद दे इलाके दरनो उलमाओ हज़रत मौलाना इरफान साहब और हज़रत मौलाना इमरान साहब और नूर उलमाए किराम बस्ताशुदा वड़ांदे द ख़पलो इरशादात व मलफूजात व इजहार करे हुई। द अल्लाह रब्बुल आलमीन फजल और एहसान दे प मुंग और तासु बांदे दलते नन मुंग और तासु प यौ नेक कार के प यौ नेक जज्बा राजम कड़लू ज़मुंगा उस्तासु द ज़्वंद दा उसने लम्हे दा प इश्क़ मुस्तफ़ा के अल्लाह कबूल करले। ज़मुंगा उस्तासु द दे खित्ते द इल्म व द अमल यो अजीम गर और समंदर चाहते चे मुहद्दिसुल असर लक़ब वर्कड़ले शवे दे और चाहते चे अबू हनीफा सानी खिताब वर्कड़ले शवे दे। ज़मा मुराद दे हज़रतुल अल्लामा शाह अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह। द ख़त्म नबुव्वत द तहफ़्फ़ुज़ अहमियत ददा से अजीम हस्तो दागीना उतपोसई द आगा अजीम हस्ती दा चिदद द इल्म बराबर द तक़वा व द दियानत बराबर हस्ती पदी पूरा खित्ता की नवा। मौलाना अशरफ अली तहानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखली दी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में मौलाना अनवर शाह कश्मीरी के पीछे एक भी नमाज पढ़ी है, रहमत हक से मुझे कवी उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बख्शिश फरमाएगा। आग अजीम हस्ती चिच्चा पसी यो मुंस कवुल सारा द दुम्र लोई निजात तवक्को की दलेशी। आग अजीम हस्ती चा बारक चिबा हजरत मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह फरमायल च मौलाना शाह अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह प इल्म के, प तक़वा के, प दियानत के, प इत्तिबाअ सुन्नत के, प जज्बे जिहाद के फरमायल में मुझे ये शख्सियत सहाबा किराम की जमात से बिछड़ी हुई नजर आ रही है। ज़िदत गोरम
د ده په زندګۍ کې ماته د ابوبکر صدیق د صداقت جھلک ښکارېږي. د ده په زندګۍ کې ماته د عمر فاروق د عدالت جھلک ښکارېږي. د ده په زندګۍ کې ماته د عثمان ذوالنورین د سخاوت جھلک ښکارېږي. د ده په زندګۍ کې ماته د علي المرتضی د شجاعت جھلک ښکارېږي. دا ماته د خالد ابن ولید غوندې د دې وخت سیف من سیوف الله د الله په تورو کې یو توره ښکارېږي. هغه عظیم هستی چې کله د دفاع ختم نبوت دپاره پیغام ورته د بهاولپور نه میلاو شو چې حضرت جی دلته یوه زنانه ده، غلام عایشه د هغې نوم دی، او هغه د عبدالرزاق نومي قادیاني په نکاح کې وه، او هغه عبدالرزاق مخکې مسلمان و، وروستو بیا قادیانی شو. نو دې عایشې د بهاولپور په عدالت کې کیس جمع کو چې خاوند مې قادیانی شو، از روی شریعت زما نکاح د ده سره اوس برقرار نشي پاتې کېدلی، مسلمانه ښځه د مرتد او د غیر مسلم په نکاح کې برقرار نشي پاتې کېدلی، لہذا جج صاحب زما د خاوند ترمنځ تنسیخ نکاح وکړه. جج صاحب دلایل وغوښتل چې څرنګې یو قادیانی غیر مسلم دی، څرنګې دا مسلمان نشي پاتې کېدلی، څه دلایل دي ستاسو سره ای مسلمانانو؟ نو د بهاولپور علماو په خپل آپس کې مشوره وکړله، او د بهاولپور شیخ الحدیث د هغه وخت د اسلامي ریاست حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمت الله علیه، هغه خپل طرف نه ترجمان مقرر کو چې ته به عدالت ته ځې، او په عدالت کې به ته د مسلمانانو د طرف نه دلیل پیش کې چې مرزا غلام قادیانی او په هغه باندې د هغه په پیغمبرۍ ایمان راوړونکي خلق دا د دایره اسلام نه خارج دي. مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمت الله علیه چې د بهاولپور د ټولو علماو جرګه راغونډه کړله، نو هغوی ته یې وویل دا د قادیانیت او د امت اسلام ترمنځ وړاندۍ معرکه ده علمي، چې دا د بهاولپور په عدالت کې ټرایل کیږي. مونږ خو به برپور تیاری وکړو، الله دې نه کي کو زمونږ دلایل کمزوري راغلل، نو وړاندۍ مقدمه چې مونږ بیلله او د قادیانیانو وړاندۍ مټ په مونږ باندې بر شو، بیا به د هندوستان په ټولو عرض کې عدالتونو ته رجوع کوي او زمونږ خلاف به بیا هغوی فیصلې وباسي. د دې وجې نه فیصله وشوله چې د دارالعلوم دیوبند د هغه وخت محتمم د خپل وخت امام ابو حنیفه محدث العصر فقیه النفس لقب چې چاته ورکړلی شوی دی، هغه به راځي او هغه به دلته د دې جج مخې ته هغه خپل دلایل پیش کوي. قادیانیان چې خبر شو، د لندن نه یو بیرسټر د جلال الدین شمس په نوم باندې را وغوښتلو چې د قادیانیت په دنیا کې د ټولو نه لوی علمي دلایل لرونکی سړی و. حضرت العلامه شاه انورشاه کشمیری رحمت الله علیه فرمایي ما ته چې اطلاع میلاو شوله، زه د ډابیل په سفر باندې روان وم، سفر مې هم نشو کولی، ډاکټرانو هم منع کړی وم، خو چې کله دا اطلاع راته میلاو شوله چې بهاولپور ته به ځې، فرمائی میں نے اپنی پوری زندگی پر نظر دوڑائی. دا پورا واقعہ میں صرف دے یہ جملے دا پارا تاسو تک ہوئے. مجھے اپنے عمل نامہ میں کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا جس کو میں روز محشر اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ سکوں، لہٰذا میں نے دل میں فیصلہ کر لیا چلو کچھ لمحوں کے لیے تاجدار ختم نبوت کا پہرادار بنتا ہوں. میں نے رخت سفر باندھا، میں سفر پہ روانہ ہوا.
मेरी आधी जान खूनी बवासीर की वजह से चली गई थी, लेकिन जो ही मैं खत्म नबूवत का पहरेदार बनकर सफर पे रवाना हुआ, मैं यूं महसूस करने लगा जैसा कि मैं कोई बीमार था ही नहीं। फरमाई ما په ولاړه باندې موز نشو کولای، ما به ملاسته نشو کولای، ما به ناسته نشو کولای، ما ته ډېر زیات تکلیف و. خو چې د تاجداري مدینه د ختم نبوت د پهردارۍ ملا مې وتړل او روان شوم، نام و نشان الله رب العالمین زما د هغې بیمارۍ ختم کړ. ولې ګنبد خضرا کې د مدینې د جانان روح منتظر دی چې زما په نبوت مرزا غلام قادیانی حمله کړې ده. د دې حمله آور ډاکو مرزا غلام قادیانی د مقابلې دپاره تکړه او چست او توانا او صحتمند مجاهد انور شاه پکار دی. فرمایي زه روان شو، ما له الله صحت راکړه. په دې زړه کې مې یو نیت، یو اراده راغله چې یاره اوس خو په صحت ښه شوې، د حج سفر د سخت کال د دې وجې ملتوي کړی چې بیمار یې. خوښه دې نه ده چې خپل شاګردان د ختم نبوت د مقدمې دپاره بهاولپور ته ولېږي او په خپله د حج په سفر باندې روان شي. زړه کې دننه جج راله جواب راکو، انور شاه حج کے مناسک سے فارغ ہو جانے کے بعد جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے جاؤ گے، روز اقدس پر حاضری دینے کے لیے سلام پڑھنے کے بعد اگر مجھے جواب آیا انور شاہ تیری ضرورت تو بہاولپور میں تھی، مدینہ کیا کرنے آئے ہو، بیا خپل زړه ملامته کړم، لاړ شه بهاولپور ته. هلته لاړ. خواجه خان محمد صاحب رحمت الله علیه به فرمایل چې کله به حضرت العلامه شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه، حضرت مولانا ابوالوفا شاه جهانپوری رحمت الله علیه د مرزایی او قادیانی وکیل په خپل گرفت د دلایلو کې راونیسلو، په ده باندې به خولې تلې او راتلې او د دواړو جهانو د سردار مبارک د ختم نبوت د پهردارانو عزم و استقامت فرمائی وہ دیدنی تا د لیدو قابل وو. فرمائی داسې به معلومېدله لکه چې دلته انور شاه نه غږیږي بلکې دلته د تاجدار مدینه سفیر ولاړ دی او هغه د ختم نبوت په حق کې غږیږي. او بیا وفرمایل چې که زه ژوندی وم او دا فیصله راغله نو ما ته به دا فیصله سناو کوي، او که زه د دنیا نه رخصت شوی وم او دا فیصله دې جج وکړله نو زما په قبر باندې به د ختم نبوت د فتح او د جشن مبارکباد راوړی. زما محترم ورونو، زمونږ او ستاسو خوش قسمتي ده الله رب العالمین د یو څو لمحو دپاره نن د تاجدار مدینه د ختم نبوت پهرداری را نصیب کړه. ټول وایي الحمدلله. رب کریمه د جمعې مبارک ده مبارک لمحې او د مازیګر د نږدې وخت دا مبارک ساعات الله ستا په قبضه قدرت کې خو هر څه دي. خدای د دې مؤمنانو او د دې امتیانو د دې عاشقانو دا آواز د دې هواګانو په ذریعه باندې مدینې طیبې ته ګنبد خضرا ته ور ورسوه. زما محترم ورونو، مونږ ډېر مجرمان یو، مونږ ډېر ګناهګار یو، خو د دواړو جهانو د سردار مبارک سره عشق او محبت نن په دې پنډال کې راجمع کړي یو، مجبوره کړي یو. او ولې به نه کوو؟ رحمت للعالمین دی، په خپله باندې فرمایي
لكل نبي دعوة مستجابة. هر یو نبی د پاره الله یو دعا قبول شوی ده. فتعالى دانه باندې خپل دعا غوښتلې ده. د دواړو جهانو سردار مبارک نه صحابه تپوس کی اولک ایدن یا رسول الله، الله حبیبه تاسو له هم خدای پاک یو قبول شوی دعا کی خودلې ده. هغه ورته فرمایي او نو بیا تینا تپوس کی د الله محبوبه تاسو هغه دعا غوښتلې ده؟ د دواړو جهانو سردار مبارک ورته فرمایي ما نه ده غوښتلې، نه د ځان دپاره غواړم، نه د خپل اهل و عیالو د مور او د پلار دپاره غواړم، ما هغه دعا د محشر میدان ته سنبال کړې ده. إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ما هغه خپل دعا د محشر میدان ته سنبال کړې ده چې زما امتیان به پڼ ګناهونه د خپل ځان سره د محشر میدان ته راوړي. نو زه به رب ته وایم چې الله هغه زما کومه دعا قبلې ادر نه اوس غواړم زما د دې امت سره ګزاره وکړه. رحمت للعالمین دی. څومره قرضداري ورونو، هغه عظیمه هستی د کومې عظیمې هستۍ د برکته چې تیر 1500 کاله زمونږ او ستاسو آبا او اجداد د اسلام خوږې میوې خوري، د اسلام د خوږ نعمت نه الله مالامال کړي دي. هغه عظیمه هستی د چا د برکته چې مونږ نن خټو ته او لوټو ته او ګټو ته او بوتانو ته د سجدو په ځای باندې د یو رب ذوالجلال عبادت کوو. الله واحد لا شریک منو. هغه عظیمه هستی د کومې عظیمه هستۍ د خاطره چې مونږ او تاسو حلال او حرام پیژنو، جایز او ناجایز پیژنو، چې کوم ځای کې د دغه عظیمه هستۍ د رحمت للعالمین تعلیمات نشته، لاړ شئ هغه معاشرو ته کنه. هغوی هغه معاشرې نن د یورپ په ټولو یونیورسټو کې د هغې په نصاب کې د ډاروین فلسفه پړاویږي. ډاروین تیوري دا ده چې دا انسانان ټول د شادوګانو ترقي یافته شکل دی او زمونږ اخیرنی نیکه چې و هغه آدم علیه السلام یا اشرف المخلوقات انسان نه و، هغه شادو و. تاسو دې تعلیم یافته ورونو ته پته ده چې یو سړی ذهن ته دا پریوزي چې زه اصلا حیوان یما، زه د شادو ترقی یافته شکل یما، د انسانی اخلاقو ځان پابند ګڼي دی؟ نه، د ځان د انساني اخلاقو پابند نه ګڼي. هغه خلق نن خپل ځان ته یو لفظ غوره کوي، هیومن ډاګ، یو اصطلاح په یورپ کې شروع ده. چا ته ویل کیږي؟ انساني سپی. نو پلاستیک سرجریو کې خپل مخله د سپي شکل تی نه جوړ کی او په سلوري باندې روان یي او شاته یې په ځان پورې مصنوعي لکۍ اوچته کړي او داسې پکې هم لاشته دی چې د سپي د هغې د جسم مختلف هارمونز دا د میډیکل سرجري په ذریعه باندې او د مختلف ټیوبز په ذریعه باندې انسانی جسم ته منتقل کوي. هغې فخر په دې ګڼي چې زه غپ غپ کومه په څلورو خپو روان یم، خیر دی که خپله لکۍ مې نه مصنوعي لکۍ به مې شاته په ځان پسې لګولي، مخ مه به د سپي په شانتي وي. دا د هغوی د خپل ځان دپاره فخر ګڼي. ای یورپیانو، راشئ د رحمت للعالمین دین ته راشئ، تاسو پکې وګورئ سپی دا حیوان دی، انسان ډیر ښکلی اشرف المخلوق الله پیدا کړی دی. زما محترم ورونو، کوم ځای کې چې د رحمت للعالمین تعلیمات نشته، دا زموږ سره خواته چین لګېدلی دی. په چین کې خلق
خره، سپي، شادوګان، پیشوګان، ماران، منګکان دا خوري. ولې هلته د دې نورو علومو یونیورسټۍ نشته دی، هر څه شته دی، خو د رحمت للعالمین تعلیمات ورسره نشته دی چې دا حلال دی او دا حرام دی. شکر وباسئ مسلمانانو، د نبی مهربان د برکته نن پاکیزه څیزونه خورو، د مردارو نه الله ساتلی یو. دا زموږ سره خواته انډیا ده. یوازې دا نه چې خلک پکې د غواګانو عبادت کوي، بلکې د غوا میتیازې څکي هم او د ځان دپاره باعث د شفا او د سعادت هم ګڼي. ولې په انډیا کې یونیورسټۍ نشته دی؟ انډیا خو نن د انفارمیشن ټکنالوژۍ په میدان کې د دنیا په ټاپ کنټریز کې روانه ده، خو چې د رحمت للعالمین تعلیمات ورسره نشته دی، نو د عقل نه پیدا شوی انفارمیشن ټکنالوژي کار نه ورکوي. نو د غوا میتیازې د هغې غوندې ګنده څیز یوازې دا نه چې سکي، په مخ یې راړئ، په جسم یې راړئ، لامبې پې یو مقدس څیز یې ګڼي. مسلمانانو شکر وباسئ، الله د دغې پلیتو نه بچ کړي. ووایئ الحمدلله. هغه عظیمه هستي، د کومې عظیمې هستۍ د برکته چې موږ معاشرت پیژندلی دی، اسلامي معاشرت دی، ښکلی ژوند دی، د مور خدمت دی، د پلار احترام دی، د سپینګیري قدر دی، د ګاونډي حق دی، د بیمار پرسی ده، د مړي جنازه ده او بیا یې تدفین دی، د کمزورو سره مدد کول دی. دنیا والو، کو انسانیت په حقیقت کې پیژندل غواړئ، راشئ د مدینې د جانان سیرت مطالعه کوئ، انسانیت به وپیژنئ. هغه عظیمه هستی، د کومې عظیمې هستۍ د برکته چې نن انسانانو نه انسانان جوړ شوي دي، هغه عظیمه هستی زمونږ او ستاسو سکم 1500 کاله آبا او اجداد د هغې عظیم دسترخوان د دین اسلام نه روزي او غذا حاصله کړله. څو لمحو دپاره د هغې د ختم نبوت پهره ورکول، دې باندې د هغې د وفادارۍ حق نه ادا کیږي. دا ډیره معمولی خبره ده. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د احد په میدان کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو موقع باندې تنها شو. کافرانو تینا محاصره ور واچوله. د دواړو جهانو سردار مبارک صحابو ته اعلان کوي، من یدفعهم عني وله الجنه، دا سپي به رانه څوک پوری کی، الله به ورله جنت ورکوي. یو انصاري صحابي را پاسي، د صحیح مسلم شریف روایت دی، او د نبی مهربان پهرې ته ودرېږي، غشی راځي، سینه کې خخیږي، په شا ورتاویږي، کلمه طیبه او کلمه شهادت شروع کوي او د شهادت جام نوش کوي. بل صحابي را پاسي او د دواړو جهانو د سردار مبارک پهره شروع کوي. اووه صحابه په دغې موقع باندې انصاري موجود دي. د صحیح مسلم شریف د روایت مطابق اووه په اووه واړه د دواړو جهانو د سردار مبارک په پهره کې شهیدان کیږي. ځوانانو وروڼو، د ختم نبوت پهرداري کول دا د دواړو جهانو د سردار مبارک د ذات پهره ورکول دي. حافظینو رحمت الله علیه یو ډیر درون عالم تیر شوی دی. هغه فرمایي، وی ماته د ویهاړي نه یو خط راغی چې حضرت جي زمونږ په دې جومات کې د نبی علیه السلام په سیرت مونږ جلسه کول غواړو، تاسو به تشریف را نه وړئ. وی د ځوانانو هغې مینې ته ما وکتل، زه اماده شوم، ما ورته وی تاسو اجتماع منعقد کړئ، زه به درځم. د ریل کې کېناستم، په سټیشن کوز شوم، هغوی راپسې ځوانان مخې له راوتلي دي. زه چې ولیدم خوشحاله هم شو، خفه هم شو. ما د هغې د دې مخونو نه د خفګان اثرات محسوسول. تپوس مې ترې نه وکړ. وی چې حضرت جي زمونږ ارمان به پوره نه شي، هغه اجتماع نه کوو. وایي ولې؟ وی چې زمونږ په کلي کې 95% قادیانیان دي،
مونږ له دمکی را کړې ده چې کو تاسو د دواړو جهانو د سردار مبارک په سیرت او ختم نبوت جلسه وکړه خیر مو نشته دی. فرمایي وی اوس مونږ مجبوره یو. حضرت مولانا صاحب ورته وی نه خامخا به جلسه کوو. هغوی ورته وی حضرت تاسو خو میلمانه په موقع به څه ونه وی خو چې تاسو لاړ شئ مونږ ته به تکلیف راکوي. مولانا محمد امین صفدر اوکاړوي رحمت الله علیه ورته فرمایي ستاسو په علاقه کې چېرته څوک زورور تکړه سړی شته دی؟ او شته دی خو هغه ډاکو دی، قاتل، غنڈا دے، بدماش دے. بس آپ لوگ یہ باتیں چھوڑو. ما سره یو گائیڈ ملګری کې یو رهنما چې زما سره لکلی تلاړ شي مونږ سره رهبر ملګری کو لاړل. د هغې ډاکو نوم دی نورا. نورا په خپله دیره کې په نشه کې دوت ناست دی، په کټ کې پروت دی چې دروازه مو وډبوله. په دې وره کې مونږ په نظر راغلو. وی دسه دا سترګې روچتې کړلې مولوی جی کیا کرنے آئے ہو؟ مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی رحمت اللہ علیہ پہ دروازے نہ آوازوں کو نورا جی تاجدار مدینہ کی عزت کی بھیک مانگنے آئے ہیں. کچکول راوڑے دے د مدینه د جانان د عزت سوال لے مونږ داغه صفت نشو بیانولې په پلان کې مسجد کې اجتماع کې ویدا قاتل غنڈا ډاکو بدماش دې دا لفظ اوریدلو سره داسې جټکۍ وخوړله لکه چې دله چا کرنټ ورکړی او دی یکدم په دې خپل کټ کې پاسېدلو. وی مونږ ته وی چې دلته راشئ. مونږ چې راغلو وی چې کیا مسله ہے؟ مونږ ورته وی چې مونږ د نبی علیه السلام سیرت بیانو خلقو دمکی ورکړی د مسلمانانو ته. وی ده یو ډېر سوړ اسویلی وکړو او په دې سترګو کې غټې غټې اوښکې راغلې. وی ویل نورا قاتل ضرور ہے، غنڈا اور بدماش اور ڈاکو ضرور ہے، پر تاجداری مدینہ کا ادنا غلام تھا. غلام یم غلام. اوی مونږ سره را روان شو مسجد ته راغلو. پروګرام وشو 2 غنټې مولانا محمد امین صفدر اوکاړوي فرمایي په ختم نبوت او په سیرت الرسول صلی الله علیه وسلم باندې جلسه وشوله او دی را سره خواته په څنګ کې ولاړ دی. جلسې نه وروسته اعلان وکړو خلقو میری طرف سے ایک اعلان سنو، میں نورا بول رہا ہوں. اگر اس جلسے کے ختم ہو جانے کے بعد کسی قادیانی نے کسی مسلمان کو ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھا اس کی دشمنی اس مسلمان کے ساتھ نہیں ہوگی، نورا کے ساتھ ہوگی. او آغا نورستو مجلس برخاست شو، خلق خپل خپل کورونو ته لاړل. مولانا محمد امین صفدر اوکاړوي رحمت الله علیه فرمایي زم کور ته راغلم. یو څو میاشتې تېرې شولې، زمونږ د کور دروازه وډبېدله. زه چې بهر راووتم یو کس ولاړ دی، ښکلې ږیره یې ده، ښایسته پټکې یې دی، نوراني چهره یې ده. ما لیدلو سره ما ته را تر غاړه وتو او په دې سلام دوران کې یې ډېر زیات وژړل. ما ورته ووی دومره میلمه دا سر اوچت که چې او دې پېژنم څوک یې څه له راغلی یې؟ وی ده چې سر اوچت کو ما ته یې ووی چې آپ نے مجھے نہیں پہچانا. ما شکل ته کتل خدای سړی خو مې چېرته لیدلی دی. وی ما ته یې وویل زه هغه نوره ډاکو یمه چا چې ستا سره د 2 غنټو دپاره په ختم نبوت پهره ورکړې وه. ما هغه ورځ نه د توبې اراده کړې وه. ما چې د چا نه مرګونه کړي یو یو کور ته تللی یم او دا مې ورته ویلي دي خپل سر مې درته دا مخې ته کړی دی کو قصاص او بدل رانه اخلی. ما درته خپل خون بخلی دی خو نوره د توبې اراده کړې ده کو معاف کوی مې نو ډېره به ښه وي. ما ته چې د چا نه مې مالونه اخیستي وو هغوی له مې خپل امانتونه ورکړي دي او معافي مې ترېنه غوښتلې ده. او بیا یې مولانا محمد امین صفدر اوکاړوي رحمت الله علیه ته وفرمایل وی حضرت جی په کومه ورځ چې مې د 2 غنټو دپاره په ختم نبوت پهره ورکړله د دواړو جهانو د سردار مبارک زیارت راته الله را نصیب کو او د دواړو جهانو سردار مبارک په تندي باندې ښکل کړم او ما ته یې ووي نوره تا زما په عزت پهره ورکړې ده، زما عزت افزایي دې کړې ده. د اسمانونو رب به تا له لوی عزتونه درکوي. فرمایي چې راویښ شوی یم
بیا مې د زړه کیفیت مکمل بدل شوی دی. زه هغه نوره ډاکو یم چې کوم ستا مخې ته ولاړ یم. زما محترمو د دې عالمانو سره په دې تحریک کې ملګرتیا وکئ، په دې کې ورسره په کلکه او په نره باندې ودرېږئ. دا علما په دې میدان کې تنې تنها مه پرېږدوئ. د میرزا غلام قادیاني سره خپل ملګري په نره ولاړ دي، یورپ ورسره ولاړ دی، امریکا ورسره ولاړه ده، د هغه سره کفري قوتونه ورسره ولاړ دي. د دې نه بل لوی ثبوت څه کېدلی شي؟ هغه فروری کې چې کله د چیف جسټس قاضي فایز عیسی په کوټ کې او په عدالت کې د مبارک ثاني په کیس کې ټرایل شروع شو، د سپریم کورټ آف پاکستان د هغې چې کوم رولز دي، د هغې چې کوم آداب دي، د هغې وایلیشن وشو او د یورپین یونین نمایندګان هغه سره د الکترونیک ډیوایسز نه دننه موجود دي. د چیف جسټس آف پاکستان فیصله کومه چې د قادیاني په حق کې کړې وه او قادیانیانو ته په چار دیوارۍ کې د خپل تبلیغ او د خپل پرچار اجازت ورکړی و. زما محترم ورونو، هغه فیصله براه راست د یورپین یونین نمایندګانو د اسلام آباد د سپریم کورټ آف پاکستان د چیف جسټس د روسټرم نه براه راست لا یو نشر کوله کفري قوتونو او طاقتونو ته. د دې نه بل لوی حمایت څه کېدلی شي؟ الله اکبر، الله اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة الفضيلة هغه چیف جسټس داغه د چار دیوارۍ دننه قادیانیانو ته د پرچار اجازت ورکول. رونو دا زړه زمانه نه ده، دنیا ډیجیټل ورلډ دی، ګلوبل ویلیج دی. په یوه کمره کې په چار دیوارۍ کې دننه کېنه او ځان ته دا موبایل ولګوه او د فیسبوک د پیج نه لایو راشه. د پاکستان په کروڑاو خلقو په لاسو کې چې سمارټ فون موبایل دی، د چار دیوارۍ دننه ستا پیغام هر وخت رسیدی شي کو نشي رسیدی، تاسو نه تپوس کوم. دای دوی ته د ډیجیټل تبلیغ اجازت ورکاو. الحمدلله هغه فیصلې ته علما ودرېدل. الله دې دغه علماو په زندګو کې لوی برکتونه ورواچي. دی قادیانیانو ته حضرت مفتی محمود رحمت الله علیه په آئین پاکستان کې مخې ته بند تړلی و. 1974 کې د غیر مسلم اقلیت د هغې ټاپا او د هغې مهر پې لګولی و او ولې به یې پې نه لګو؟ ای وروڼو د هغه اقتباسات کو تاسو وګورئ. ما له حیا راځي چې زه د نبي علیه السلام مبارک په شان اقدس کې د دغه بدبخت ذلیله مرزا غلام قادیانی هغه اقتباس او هغه جملې نقل کومه. پرون نابل ورځ مې دغه یو اقتباس کتل، وایي مرزا غلام قادیانی وایي وی مسلمانانو ستاسو پیغمبر په وړمبۍ صدۍ کې پیدا و او زه په 14مه صدۍ کې پیدا یم. داغه مثال د میاشتې د وړمبنۍ شپې دی او زما مثال د 14مې د سپوږمۍ دی. استغفر الله العظیم. یعنی زما نور او زما رڼا دا د نبی علیه السلام نه 14 چنده سوا ده او دا یې په خپله په یو ځای کې لیکلي دي. وی ستاسو هغه نبي العیاذ بالله کوم چې په مکه کې پیدا و
هغه ته 3000 معجزات ورکړل شوي وو او ما ته 3 لکه معجزات راکړل شوي دي. زه ستاسو د نبي نه 100 درجې بهتر یم. استغفر الله العظیم. مونږ وایو مرزا غلامه لعین او ملعون انسانه، د انګریز بچی او د انګریز چمچې پلیتی نطفه ستا غوندې انسانان کو د کائناتو د شګو د ذرو په مقدار راجمع شي، والله العظیم کو د مدینې د جانان د ویښته قدر و قیمت ته رسیږي. د دواړو جهانو سردار مبارک له خو الله یو مقام ورکړی دی، ورفعنا لک ذکرک. او کو چاته د نبی علیه السلام د عشق او د محبت احساس نه کیږي، نو زه درته یو مشوره در کومه چې کله عمرې له لاړ شئ او مدینې طیبې ته لاړ شئ او روزه مبارکه باندې سلام پیش کړئ، اخیرنۍ ورځ مو وي او د روزې مبارکې نه رخصت راخلی، الوداعي سلام پیش کوئ. هغه وخت باندې به درته احساس وشي چې د دواړو جهانو سردار مبارک په مؤمنانو باندې څومره ګران دی. لکه ماشوم بچی چې د مور د غېږې نه راجدا کې، دغه به آسان وي، خو د روزې مبارکې نه الوداعي سلام راخیستل دا ډېر زیات ګران وي. نو زما محترم ورونو، هغه قادیانیت چې هغې ته حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه د 14 ورځو د پارلیمنت د مقابلې نه وروستو لګام ورواچو او آیین کې فتح الله رب العالمین مونږ ته راکړه. د آرټیکل 106 او 260 ترامیم راغلل او قادیانې په پاکستان کې اقلیت ډیکلیر شو او د مسلمان د پاره تعارف دا وشو چې د مسلمان شناخت بداوي چې دی به نبی علیه السلام آخري پیغمبر مني. نن چې د پاکستان 25 کروڑه پاکستانیان په جیب کې شناختی کارت ګرځي، تاسو چې کله نادرا ته لاړئ او تاسو فارم ډکاو، هغه فارم باندې تاسو د ختم نبوت په خانه باندې دستخط کړی دی، تاسو نه دستخط اخیستی دی چې زه مسلمان یم، الله واحد لا شریک منم، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین اخیری پیغمبر منم. نبی علیه السلام نه وروسته چې چا دعوه د نبوت کړې ده، داعی نه منم، مبلغ یې نه منم، مصلح یې نه منم، قادیانی سره تعلق نه ساتم، مرزایی او لاهوري ګروپ سره تعلق نه ساتم. او تا د پاکستان د شناختی کارت په جوړولو کې په دغه ځای کې د ختم نبوت خانې ته دستخط کړی دی. زمیندار کاکا کو ته نوی خبر او ته د تالاش یو عام زمیندار مسلمان یې، تا ته به هلته په دفتر کې چا ویلي کاکا دلته ګوته ولګوه، تا به ګوته لګولي. کو ته تعلیم یافته وي، تا ته به چا ویلي دستخط دلته وکړه، تا به دستخط کړی وي. کو شعوري دی نه دی کړی، غیر شعوري طور به تا دستخط کړی وي په ختم نبوت باندې. خو یاد ساته په خپل ژوند کې کو د یو پیره د ختم نبوت د هغې تحریري تصدیق وکړو او کاغذ د پې ګواه دی یا په ګوته یا په دستخط، او د قیامت ورځې لا د محشر میدان لا الله رب العالمین له د ختم نبوت ثبوت دا د ځان سره وړي، نو د مفتی محمود روح په دعا کې مې روا. دا د مفتی محمود رحمت الله علیه برکت دی. دا ته چې سبا او بیګا پیغورونه خلقو له ورکې، دې مولیانو مونږ له څه وکړل، دوی تاله هېڅ نه دي کړي، خو ستا په جیب کې چې کوم شناختی کارت پروت دی په دې کې د ختم نبوت تصدیق درله درج کړی دی. دا دې پوره ده که نه چې عقیده دې الله رب العالمین محفوظه کړله. د دې نه لوی خدمت بل څه کیدلی شي چې د دواړو جهانو سردار مبارک درنه خوشحاله شوی دی. او دا زه نه وایم، کله چې دا فیصله وشوله، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمت الله علیه د هندوستان نه مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت الله علیه ته خط راولېږلو. خط کې ورته لیکلي دي چې د ختم نبوت په عظیمه فتح درته مبارکي وایمه، او ورسره پکې لیکلي دي ما دا قوي امید دی چې په دې سره به د نبی علیه السلام روح ته خوشحالي میلاو شوي وي. مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ ورته فرمائی منامات اور مبشرات سے کچھ یوں چلتا ہے، کچھ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مقدس نہیں، تمام انبیاء کرام کی ارواح مقدسہ کو رب ذوالجلال نے مسرت بخشی ہے. دا مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ الفاظ دی. پدی فیصلی سره با مدینه طیبه ته د خوشحالی یو پیغام دا بتلی وی ان شاء الله العزیز
مونږ د دغه علماو سره دا عهد کوو، ای علماو تاسو په کلکه باندې ودرېږئ، تاسو په نره باندې ودرېږئ. مونږ زمیندار یو، په ډېرو خبرو باندې نه پوهېږو، خو چې په کوم ځای کې د ختم نبوت او د تاجداري مدینه دپاره زمونږ د خولو ضرورت راتللو، والله العظیم د مدینې په جانان باندې به یې قربانوو. مونږ نه صرف زمونږ را روان نسلونه، زمونږ بچي او زمونږ اولادونه دا به د نبي مهربان د ختم نبوت چوکیداران جوړېږي انشاء الله العزیز. دا عهد مونږ کوو، الله رب العالمین ګواه شه. اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. رب ذوالجلاله د اسمان را باندې ګواه کا، الله د دې غرونو دا ګټې را باندې ګواه کا، الله د کائناتو دا ذره ذره را باندې ګواه کا. ګناهګار او مجرمان ډېر یو، خو د تاجداري مدینه غلامان یو. رب ذوالجلاله اقرار کو، الله دواړه لاس نه پورته کړي دي د نبي مهربان د وفادارۍ لپاره. الله رب العالمین چې په کوم ځای کې زمونږ د خولو ضرورت راتللو، قسم ستا په ذات اقدس باندې د نبي مهربان نه به یې قربانوو. د وینې ضرورت راتللو، قسم ستا په ذات اقدس باندې خپلې وینې به د دواړو جهانو د سردار مبارک د ختم نبوت نه قربانوو انشاء الله العزیز. ہم ختم نبوت کے بے باک سپاہی ہے، آقا کے نوکر ہے، جنت کے راہی ہے. آگے قوتونو ته پیغام ورکو، کوم قوتونو چې د چیف جسټس قاضي فایز عیسی په عدالت کې په دا دویم نظرثاني په کیس کې زمونږ د علماو مشر حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب تنې تنها لیدلی و. مونږ ورته وایو مه خوشحالېږئ چې مولانا فضل الرحمن د ختم نبوت د تحفظ دپاره یوازې د چیف جسټس د روسټرم مخې ته ولاړ و. دا ګیله مو ضرور په زړه کې شته دی. کاش د پاکستان ټول لیډران تللی وی او د مدینې د جانان د ختم نبوت د پهردارۍ دپاره یې حاضري ورکړی وی. خیر دی، لا نړل دا هار الله د هر چا په غاړه کې نه ورچوي، دا سعادت الله هر چا ته نه نصیب کوي. خو خپلو علماو ته وایو، علماو تاسو چرته په زړه کې دا رانولئ چې زموږ مشر یوازې ولاړ و، د دې امت بچی بچی به انشاءالله تاسو سره په څنګ کې ولاړ وي. ښي طرف ته به در سره ولاړ یو، ګس طرف ته به در سره ولاړ یو، وړاندې به درنه ولاړ یو، وروسته به درنه ولاړ یو. موږ نه زمونږ بچي او زمونږ نسلونه به در سره ولاړ وي انشاء الله العزیز. او هغه د یورپین یونین نمایندګانو ته پیغام ورکو، وملیدل هغه خپله فیصله چې تاسو د دې ځای نه آنلاین لایو نشر کوله په الکترونیک ډیوایسز باندې په 7 فروری 2024 باندې، وملیدل هغه فیصله امو درله واپس کړله. پاکستان د تاجداري مدینه امانت دی، پاکستان د غلامان مصطفی مسکن دی، پاکستان د مدینې د جانان د عاشقانو کور دی. یاد ساتئ مونږ هر خبره برداشت کولی شو، خو د ختم نبوت او د ناموس رسالت په سر باندې هیڅ کمپرومایز ته تیار نه یو. مخکې مو هم شکست درکړی، د نن نه 100 کاله مخکې د محمد اکبر جج د هغه په عدالت کې د بهاولپور په عدالت کې 100 کاله بعد 1926 کې هغه فیصله، 2024 کې دا فیصله 100 کاله بعد انور شاه کشمیري نه ولاړ، مولانا فضل الرحمن د هغه په ځای باندې ولاړ و. زمونږ بچي به په راروان وخت کې ولاړ وي انشاء الله العزیز. مونږ د ختم نبوت د تحفظ دپاره هر قسم قربانۍ ورکولو ته تیار یو انشاء الله العزیز. اعلان دی زمونږ د طرف نه، د نوٹ ضرورت وي نوٹ ورکو، ووٹ ضرورت وي ووٹ ورکو، سپورٹ ضرورت وي سپورٹ ورکو، سپورٹ نه د چوٹ ضرورت وي په سر او په ټکرۍ باندې ورته چوٹ او زخم ورکولو ته تیار یو. کوم سړی چې راځي او د تاجداري مدینه په ناموس او په ختم نبوت باندې حمله کوي، ملګرتیا به کوي انشاء الله العزیز. الله رب العالمین دې دا ستاسو عظیمه اجتماع په خپل بارګاه عالیه کې قبول او منظور فرمایي. چا چې پکې مالی مدد کړی دی، چا چې پکې جاني تعاون کړی دی، رب ذوالجلاله د شفاعت ذریعه یې راله وګرځوه. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر